আমি বিশ্বজিৎ মণ্ডল। আমি নাম আমার শামসুদ্দিন শেখ। আমি অনিল বিশ্বাস বলছি। আমি শিউলি দাস। আমি শাইনি দাস। আমার নাম বাসুদেব দাস, সারদা দেবীনগরের আমি বাসিন্দা। দিশা হালদার। আমার নাম জহর মিস্ত্রি। গোপাল দে। আমি অনিল বিশ্বাস বলছি। আমি স্মিতা দাস। আমার নাম সুবীর বিশ্বাস। আমার নাম সুজয় দাস। আমার নাম সুজান মল্লিক। আমার নাম অমিত প্রামাণিক। আমার নাম শুভঙ্কর মণ্ডল। আমার নাম সৌরভ সরকার। আমি শ্রী রঞ্জন পাল। পঙ্কজ প্রধান। Now, Chadirhat is actually not that huge. Given other artist community, it's a small space. And I therefore think that there's an intimacy to this. It's a lived space. It's not a space where people come, go away. People reside here. And it's grown with a sense of a larger community. It's not like this is an artist camp and the world outside. What again is really very striking, and for me the most moving part of this exhibition, are the terracotta heads. He calls them portraits because for him each head is a person. Each person has a life story, and they come from all walks of life. Some could be an artist's child, some could be a plumber, some could be a person who does carpentry, carries art around. Everybody's found a place here. And because their procession begins from his office, where the ideation of the exhibition begins, and ends in the open fields, where they break the boundaries and finally almost proceeds into a horizon, as if towards the future. I found that really the most moving connection between the community out of which Chadirhat grew and the artists and the productions here. চৌষট্টিটা মুখ এক জায়গা থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে অনেকটা স্পেস অতিক্রম করে গেছে, এবং প্রত্যেকটা মুখের কাছে যদি আমরা কান রাখি, সে কিছু বলছে, সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলছে। এবং এই যে এতগুলো কাজ, এই 64টা মুখ তৈরি করা, শুধু তৈরি করা নয়, এই 64টা মুখকে কথা বলানো, তাদের অভিজ্ঞতায়, এটার জন্য যে কত পরিশ্রম দরকার হয়, এটা ঠিক না দেখলে বোঝা যায় না। আমাদের হাতে কাজ হবে, বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে।
you know, there is, in a way, not just hiding. He's actually saying, let me celebrate the fact that all I had in the orphanage was an aluminium phala. Or that he actually had to say father untraced so that he could get a place there, right? The fact that he could even go, so he's become like an archivist. He went and dug out the register, found his name. I feel that I think this is a moment where he's looking back at his life, at his art, with a degree of frankness and honesty, which is rare in an artist, and I will celebrate that too. If I could say so, I don't think Bhabatosh would have been so comfortable doing this 10 or 15 years ago. I think he's arrived at a point of self-confidence because I've interviewed him for several years, and he often wasn't very comfortable with my talking about his background, because the idea was my art is more important. Does it matter whether I drove a van rickshaw before or whether I sold almiras? Why was that important? Today, Bhabatosh is not saying that. So yes, I think Bhabatosh is today now reached that stage in his life where he's gone through many crises and struggle. And I think he can now look back less with sorrow, less with a sense of deprivation, but with pride to say, this is where I began and this is where I am. এটা আমার কাছে একটা পারফরমেন্সের মতো, এটা একটা গ্র্যান্ড পারফরমেন্সের মতো। ভারতবর্ষের যদি আর্টটাকে বুঝতে হয় তাহলে একমাত্র যারা এই আর্টটাকে ধারণ করে আছে তারা হচ্ছে পারফর্মার, যারা নানান কিছু পারফর্ম করে নানান জায়গায় নানান রকমভাবে। লোক আছে, ধ্রুপদী আছে, নানান কিছু আছে, সঙ্গীতে আছে, নৃত্যে আছে, অভিনয় আছে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ তার শরীরকে ব্যবহার করে বা করে। যে সাধারণ কেউ সাধারণ নয়, সব মানুষই অসাধারণ। আমার কাছে প্রত্যেকটা মানুষকে মনে হয় একটা লিভিং লাইব্রেরি, মানে সে তার লাইব্রেরি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার জীবন স্মৃতি, জীবনের কথা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটা মানুষ এক একটা বড় বড় লাইব্রেরি। এবং আমি যখন মানে নিচে শুয়ে আছি এবং উপরে যখন ওটা শ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে, তখন আমার নিজের শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে যেন ওই শ্বাস প্রশ্বাস মিলে যাচ্ছে।
আজকে এই এতটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এত রকম কাজ দেখে আমি ভীষণ ভালো লেগেছে আর কি আমার। এবং এর মধ্যে দুটো জিনিস, একটা সাইট স্পেসিফিক, অর্থাৎ এই যে মানে স্পেসটা, এই পরিসরটাকে ব্যবহার করে যেভাবে ইনস্টলেশন এবং ভিডিওর মাধ্যমে যে কাজগুলো করা হয়েছে সেগুলো এই সময়টাকে যেমন ধরছে, মানবিক পরিস্থিতি আমাদের দেশে এই সময়ে সেটাকে যেভাবে ধরা হয়েছে, সেটা ঠিক এই রকম কাজ, এইরকম লার্জ স্কেলে কাজ আমি কলকাতায় আগে কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে হয় না। কলকাতায় নানা ধরনের শো হয়, নানা ধরনের ইনস্টলেশন হয়, সাইট স্পেসিফিক কাজও আজকাল হচ্ছে, কিন্তু এতটা স্পেস নিয়ে এবং তার এত মাল্টি ডাইমেনশনাল কাজ এরকম হয় না। ওখানে আরেকটা কাজ আমি দেখেছিলাম যে দুটো মুখ কাছাকাছি এসে আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছুটা বেগে আসছে, আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে, তারপর সজোরে এসে পরস্পর সংঘাতের মধ্য দিয়ে সেই মুখটা ভেঙে চুরে একেবারে গুড়িয়ে যাচ্ছে। এটা তো একটা আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি, এই যে ভেঙে যাওয়া, এই যে হয়ে যাওয়া, এবং এই যে ভাঙা মুখের টুকরোগুলো টেরাকোটার কাজের এই যে মুখ, সেগুলো আবার আলাদা একটা কাজের ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। ভবতোষের কাজের মধ্যে যেটা থাকে, এই সময় থাকে, এই সময়ের অভিজ্ঞতা এবং এই সময়ের দুর্যোগ, এবং এর মধ্য দিয়ে যে মানুষের যাত্রা, সেটা শুধু এই সময় নয়, অনাদিকালের ভেতর দিয়ে মানুষের এই যে অভিযাত্রা, এর একটা যে ইতিহাস ধরা থাকে ওর কাজের মধ্যে, এটা আমাদের দেশে মানে একদিকে আমাদের যে ঐতিহ্য, আরেকদিকে যে আমাদের যে আধুনিকতা, আজকে আধুনিক জীবনের যে সংঘাত, এই সবটাকে একত্রিত করে এই যে একটা গড়ে তোলা একটা মানে ইনস্টলেশন বলি বা একটা দৃশ্যকলা যাকে বলবো, এটা একটা অনবদ্য, এর কোনো তুলনা হয় না। Chadirhat has made this possible. I'd also like to say that even this exhibition has had a long journey. So Bhabatosh has been talking about wanting to do a solo exhibition of his work, which is partly autobiographical and partly it is about his journey as an artist. So I saw Bhabatosh's work in a very small space. So what struck me was the smallness of the space. Often not very expensive material, but you could transform just an empty plot into this magical place. আমরা তো বরাবরই আর্ট গ্যালারিতে, হোয়াইট কিউব স্পেসে, মিউজিয়াম স্পেসে কীভাবে কাজ দেখতে হয় সেটা আমাদের একটা প্রি কন্ডিশনড আইডিয়া আছে, এটা ভীষণ একটা ইনস্টিটিউশনালাইজড আইডিয়া। সেই জায়গাটাকে যে প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং এই রকম বৃহত্তর স্কেলে প্রশ্ন করা হচ্ছে, এইটাই বোধহয় এই আমি ঠিক এক্সিবিশন শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না, এই উপলব্ধি, এই এক্সপিরিয়েন্সটা সব থেকে বড় পাওয়া। আজকে কাজগুলো দেখতে দেখতে যেটা আমার মনে হচ্ছিল, এবং
নিজেকেও আমি অনেকবার সমালোচনার জায়গা থেকে প্রশ্ন করেছি যে আমি যখন একজন শিল্পীর কাজ দেখি, এই যে একটা শিল্পকর্ম কখনো কোনো অনুভূতির শেষ কথা হতে পারে না, এই অনুভূতিটা বাড়ে কমে চলতে থাকে। এই স্টেজ অফ অ্যান আর্টওয়ার্ক ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এবং এই যে অনগোয়িং প্রসেস অফ অ্যান আর্টওয়ার্ক, যেটা এখানে আজকে এই কমিউনিটি স্পেসে দেখতে পেলাম, এইটা একটা বিশাল বড় কাজ, শিল্পকর্মের জায়গা থেকে, শিল্পের জায়গা থেকে, দর্শকদের জায়গা থেকে। There's a lot of technology in this exhibition. There's a lot of organicism in terms of things literally growing out of terracotta, mud, straw, using organic material. But there's also a lot of technology. But the way in which the technology is kept under wraps, so that you have to go close to understand that there's an audio sensor. এর মধ্যে যে ইঞ্জিনিয়ারিং, এর মধ্যে যে সমস্ত কিছু মিলেমিশে আছে, এই যে মেকানিক্যাল অ্যাসপেক্টটা তো আমাদের জীবনেরই একটা অ্যাসপেক্ট, সেটা কিন্তু প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাকে যখন প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো যায় তখন সে অন্য ভাষায়, অন্য সুরে কথা বলে। এই প্রদর্শনী দেখে আমার একদিকে মেকানিজম, আর একদিকে নেচার, আর একদিকে হেরিটেজ, এই তিনের এক সমন্বয়
বলে আমার মনে হলো। নমস্কার। যাক, তুমি সেই জাগটাই দেবে যে জাগটা ও নিতে পারবে, নইলে এত বড় জাগ কত লোডে, তুমি তো এখানে কাগজ ফেলে দিচ্ছ, ওখানে ওই জাগটা ওর কত বড় ইয়ে হবে বুঝতে পারছো? কাটি বুঝলি কেন বোল্টের জায়গাটাকে রাখতে হবে, ওখানে আবার নাটে লেগে যাবে এই মালটা, নাট ঢুকে যাবে তো ভেতরে, নাট নিচেও রাখতে পারে তারা হাফ হয়ে যাবে, মানে যা লোড থাকবে তার হাফ হয়ে যাবে। ডিসি মোটরে কোনোভাবে না গিয়ে ডিসি মোটরে যাও, ডিসি মোটর কম্পিউটার কন্ট্রোল খুব সুবিধা। এবারে আমার একটাই মনে হচ্ছিল যে যখন পুজো নিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম তখন পুজোর ওপরে ডকুমেন্টেশনটা এই অর্থে হতো না, যে কারণে আমরা পুরনো মানে পুজো ক্লাবগুলোর কাছে গিয়ে কি পুজো শিল্পীদের কাছে গিয়েও আমরা যে খুব একটা পুরনো কাজের ডকুমেন্টেশন পেয়েছিলাম তা ছিল না। তো এটাও বলবো একটা নতুন ধারা, যে যেটা ভবতোষ বললো যে একটা বাঁশ পোতা থেকে আরম্ভ করে একদম শেষ অবধি, আর এই এক্সিবিশনে আমরা তার অনেক নমুনা পাবো, যে একটা কাজ বানানো হলো, সেটাকে ভাঙা হলো, কিন্তু তার ভিডিওটা থেকে গেছে, ভিডিওটাই আর্ট ফর্ম হয়ে গেছে। সেটা আমরা টেরাকোটা থেকে ভিডিও, লোহার কাজ থেকে ভিডিওতে চলে যাচ্ছি, এটাও মানে ডকুমেন্টেশনটাই একটা আর্ট ফর্ম হয়ে যাচ্ছে। এই স্পেসটাকেও সে আবার নতুন করে দেখালো এক্সিবিশনে, একটা বাড়ির ভেতর থেকেই কাজটা শুরু হলো, এবং বাড়ির নেবারহুড, হোয়াইট কিউবের বাইরে সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে মানে ছাড়কার করে দিয়ে একটা কাজ বেরিয়ে গেল, এবং টাইম স্পেস বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে যে তার সম্পর্ক সেটা কিভাবে একটা ধরে যেন বেরিয়ে গেছে। এবং এইটা বিভিন্ন আমি মনে করি যে এই কাজটা দিয়ে একটা অদ্ভুতভাবে টাইম স্পেস ধরে ফেলেছে এখানে, এবং আমরা দেখছি যে এক একটা কাজকে কিভাবে ভাঙা হয়েছে, গড়া হয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হচ্ছে। চাঁদের হাট শুধু নয়, চাঁদের হাট এবং সরসুনাকে অসাধারণভাবে একটা ইউজ করা হয়েছে। এই যে ইউজ করার জায়গাটা এবং এই যে ইন্টারাকশন, পার্টিসিপেশন, আমরা দেখছি অনেক লোকে আজকে এখানে দেখছে একটা আর্ট শোতে এত লোকে
এসে যে দেখছি, এটা কিন্তু আজকে হঠাৎ করে হয়নি, এটা কিন্তু দীর্ঘ বছরের একটা প্রসেস, যেটা তরুণদাও আগে মেনশন করেছে, যে এখানে কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষ কথা বলে, কাজ করে, নতুন নতুন কাজ দেখে, এক্সপিরিয়েন্স হয়, এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করার চেষ্টা করা হয়। এখন কোনটা এক্সপেরিমেন্টাল সেটা আমি অত ডিটেলে যাবো না, কিন্তু এক্সপেরিমেন্টাল কিন্তু খুব পার্সোনাল জায়গা থেকে একটা এক্সপেরিমেন্টাল জায়গা আমরা দেখছি। এইখান থেকে এবার বলবো যে এই যে বইটা করা হলো, এই বইটা অনেক দিন ধরে ভবতোষ এটা চেষ্টা করছে একটা কীভাবে বইটা করা হবে, কীভাবে বইটা করা হবে। তোমার বইটা নিয়ে তোমার এই যে একটা বিশাল প্রসেস দিয়ে গেলে এখন কীরকম মনে হচ্ছে? এখন তো বইটা তোমার হাতে। আমি ওয়েস্টার্ন পেন্টিং নিয়ে পাস করেছি, ক্যানভাস, রং, তুলি, এগুলো সবসময় একটা খুব মাধ্যম হিসেবে প্রথমেই আমাদের একটা মাইন্ডসেটে বসে যায়, সেইটা ভাঙা শুরু করলো। তার ফলে হলো যে কোনো মাঠে, যখন আমার কোনো পুজো কমিটির মাঠে আমি যাচ্ছি, গিয়ে ব্ল্যাঙ্ক দেখছি একটা মাঠ, সেটা আমি একটা 3 ডাইমেনশনাল একটা বা 10 ডাইমেনশনাল ভ্যাকুম স্পেসের মতো দেখছি, অবজেক্টটা নেই সেখানে, এবং আমি ইমাজিন করছি এখানে আমার পুরো ইনস্টলেশনটা। সেইটা আমাকে নানানভাবে ভাবতে শিখিয়েছে, বুঝতে শিখিয়েছে, এবং আমার নিজের মতো করে একটা জার্নি তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে ওখান থেকে। তার ফলে প্রথমের দিকে দুর্গাপুজো নিয়ে আমার নিজেরও অনেক অনীহা থাকলেও, মানে একটা প্যারালাল প্র্যাকটিসের কথা সবসময় মনে হতো যে আমাকে সেটা রাখতে হবে। অর্থাৎ গ্যালারিতে আমি প্রচুর গেছি, এখনও যাই, আমার অবশ্য গ্যালারি বিরোধ খুব একটা কিছু নেই, কিন্তু আস্তে আস্তে আমি কোথায় যেন গ্যালারি থেকে সরে এসেছি, মানে আমার কাজ, আমার ভাবনা সব কিছু। এবং এই বই তৈরির গল্পটাও একদম প্রথমের দিকে ছিল যে সত্যি কি বই আমি লিখতে পারি বা আমি বই বানাতে পারি অবধি, বই লেখার আমার কতটুকুই বা জ্ঞান, কতটুকুই বা, কিন্তু পরে বুঝেছি শুধু জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে না বই লেখা, অভিজ্ঞতা একটা খুব বড় ব্যাপার। আমি জীবনকে যেভাবে দেখেছি তার প্রত্যেকটা অধ্যায় আমার কাছে একটা বইয়ের অধ্যায়ের মতো, এবং প্রত্যেকটা দিন একটা সময় আমি মাইগ্রেন্ট, মূলত 7 বছর বয়সে আমি একটা দেশ থেকে আর একটা দেশে এসেছি। আপনারা সবাই জানেন তার পেছনে অনেক পলিটিক্যাল কারণ আছে, সেগুলো আমি বিস্তারে যাচ্ছি না। একটা সময় ছিল আমার এই বই লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটা দিন এক একটা বইয়ের পাতা আমার। নমস্কার, উপস্থিত প্রত্যেককে চাঁদের হাটের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। পৃথিবীব্যাপী অতিমারির ভয়ঙ্করতাকে কাটিয়ে চাঁদের হাট ও তার বৃহত্তর পরিসর জুড়ে এক ভিন্ন মাত্রার শিল্প পরিবেশে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত চাঁদের হাটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ভবতোষ সুতারের প্রথম একক প্রদর্শন আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরে। বিগত 3 দশকের বেশি সময় ধরে আমরা মহানগরীর এই প্রান্তিক জনপদ সরসুনার ক্ষুদিরাম পল্লীতে এমন এক শিল্প চর্চাক্ষেত্র ও পরিবেশ গড়তে চেয়েছি, যেখানে গুরুত্ব পাবে আমাদের সংস্কৃতি, ভাষা, পরম্পরা, সর্বোপরি অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে এক নিবিড় যোগসূত্র নির্মাণ। আমরা বিশ্বাস করি যৌথ শিল্প চর্চায়, বিশ্বাস করি সংযোগের ভাষায় শিল্প ও চেতনার সবথেকে বড় হাতিয়ার। তাই সংযোগের নিত্য নতুন ভাষার সন্ধানে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে আদান প্রদানমূলক উপস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। শিল্পচর্চার এই ধারাবাহিকতার উদযাপন এবার চাঁদের হাটে। সংযোগের নতুন এক ভাষা নির্মাণের তাগিদে ভবতোষ সুতার তার 50 বছরের দোরগোড়ায় এসে একটা গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন এই প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। তাই ছিন্নমূল হয়ে এপার বাংলায় চলে আসার পর কোনো মতে বেঁচে থাকার দুঃখ বিলাস নয়, ঘামঝরা সেই দিনলিপির প্রতিটি পাতায় জীবন নির্মাণের গল্প বলতে এই আয়োজন ও উদযাপন।